walk? Because he is old, he is walking very slowly, isn't it? So, in the word slowly, which is the verb here? The verb is slow. The adverb is slow, right? And the suffix that we have used here, the letters which we have used here to describe the way the man is walking is ly. So, slowly, we have to include the letters ly along with the word slow to describe the way the old man was walking. The old man is weak, so he walks slowly. Ly is the suffix here. Could I get an appointment to meet Dr. Smita on Sunday? Let me check. Could I get an appointment to meet Dr. Smita on Sunday? Appointment. Now, ment is the suffix that we have used with the word appoint here, right? Let me check. Appointment. The suffix here is ment. Look at the beauty of the place. It's a beautiful building. Look at the beauty of the place. Yes, it is a beautiful building. So, can you tell me, students, which is the suffix here? The suffix here is ful, full, which we have used with the word beauty to describe the beauty of the building. So, beautiful, the suffix here is ful. Very good. What are you preparing for? I'm preparing for my first semester examination, right? Examination. So, the suffix here is tion, shun. Prepare, preparing. Right? The suffix here is ing. Now, all the letters or a group of letters you are able to see on your screen, all these are called suffixes. Like less, meant, ion, able, able, ful, full, and ly, ly. And these are called suffixes. What are suffixes? A suffix is a letter or a group of letters which are added to the end of the word to form a different word. Prefix, where a group of letters or affixes placed before a stem of a word. Similarly, students, a suffix is a letter or a group of letters which are added after or at the end of the word to form a different word. Right? Now, for example, let's do a small exercise. Fill in the blanks with the right word by adding the correct suffix to the given word. I couldn't sleep last night as there was a lot of noise. So, I spent a dash night. Now, the verb here is sleep, isn't it? So, if you need to describe a night where you haven't slept properly, which is the suffix you'll be using? Let's see, you have 4 options. This, miss, less. So, which is the suffix here? The suffix we'll use is less. Sleep, less night. Very good. Again, I understood it well because your dash was good. Now, the verb here is explain. We have 3 options, 2 options, ALL and IONI. Now, it is really easy, right? Very simple. So, which is the suffix we'll use here with the verb explain? The suffix we'll use is ION, yon. That means explanation. Okay? Explain, explanation. The Ministry of Council discussed the dash of science. Again, the verb here is develop. And we have 3 options in suffixes, meant, miss and ill. So, the word or the suffix here we'll use is meant, the first one.
development, development. Very good. Mr. Ramu is a dash person. Now, how do we know here, students, which suffix to use? See, the word here is friend. So, the suffix we'll use is the last one, LE. Mr. Ramu is a friendly person. So, which is the suffix here? The suffix here is LY, Lee. Very good. Read the paragraph and fill in the blanks with correct suffixes. We have 5 options here, 6 options here. Lee, able, full, meant, shun and less. Let's see. We celebrate our school's annual day in December. We make dash a week before the event. Now the word here is prepare. Now tell me, students, which is a suffix that will add with the word prepare that would form a meaningful word? To fill in the blank. Very good. The suffix here is ION. We make preparation a week before the event. Very good. It will be an dash experience for every one of us. It will be an, the word here is enjoy and the suffix here is ABLE. It will be an enjoyable experience for every one of us. Very good. Dash, the function starts at 10 a.m. and ends at 2 p.m. The word here is normal and the suffix we'll use is the first one, ly. Normally, the function starts at 10 a.m. and ends at 2 p.m. Very good. Let's see another one. After the function dash, we dismantle the stage. So the word here is usual. So, which is the suffix we'll use with the word usual? After the function, usually we dismantle the stage. So, ly is a suffix here. Then we unload the materials used for the stage. So, let's see one by one. The first word is preparation. How did we get the word preparation? By adding the suffix ION with the word prepare towards the end of the word. Next is enjoyable. Enjoyable. The suffix here is able. The third word is normally. We have added the suffix ly with the word normally. Similarly, the fourth word is usually. Here what we have done? We have used the suffix ly with the word usual. Right? So what did we learn today about suffixes? See the word preparing. How do we get the word preparing? By adding the suffix ing with the word prepare. Usually. Appointment. So which is the suffix here? Ing. Usually. Appointment. So all these are suffixes. Similarly, beautiful. F-U-L. ING-LY-MENT-FUL. These are called suffixes. What are suffixes? Suffix is a letter or a group of letters which are added to the end of the word to form a different word. Prefixes, what were prefixes? Prefixes were letters or a group of letters which were added before a stem of the word to completely change the meaning of the word. For example, refill, fill, refill. Build, rebuild, right? Similarly, suffixes are a group of letters added towards the end of the word to form a different word. Prefixes are placed before a word, suffixes are placed after a word to form a completely different word in English. It can be either one letter or a group of letters. Where is it placed? Towards the end of the word. Why do we use suffixes? To form a different word, right? That's all, students, for now. Thank you and have a good day.
Welcome to today's teleeducation class. Today we are going to learn functional English. So today's topic of discussion will be order of words. So here Going to learn functional English. Okay. So today's topic of discussion will be order of words. So what you can see on your screen, you can see basics of writing. Okay. So see here, this picture is not in an order, right? It's not in an order. It's into pieces. It's not into order. You cannot see it properly, right? So can you identify who is in the picture? Yes. Is who can you identify who is in the picture? Yes, it is whom? It is Sachin Tendulkar, the cricketer Sachin Tendulkar, right? Okay, great. Now you see, now you will look at the sentences which will be coming up on the screen, okay? So have a look at the sentences. So words in order of in the sentences is English important. So is it in a correct form? Do you think that the words which are arranged in this sentence, is it correct? Do you think? No, right? So I'm just repeating the wrong sentence again. Just have a look. Words is order of in the sentences English important. So words are not arranged correctly here. You have to so this doesn't give a proper meaning to a sentence, right? So in order to give a proper meaning to a sentence, the word should be arranged properly. Okay, now let us see what is coming up on the screen. The order of words in English sentences is important. Now this is the correct one, right? So first one you see, have a look at the first one. Order words is order of in the sentences English important. Second one is the order of the words in English sentences is important. The second one is correct, right? So how the second one got correct? Because in the first one, the words were not arranged in a correct order. But in the second sentence, you see the words are what? They're arranged in a particular order, right? They're arranged in a form which gives a complete meaning to the sentence. Am I right, students? Okay. Now you see, put the words in the right order. Now there will be certain words that is jumbled up in a sentence. Your work will be to put the words in a particular sentence and give it a complete meaning. Okay, so have a look. So these are words which is not set in a chronological order. I'll read out and then you will understand this. Okay. So see, this sentence is a wrong sentence. So words are not arranged properly. You have to arrange them. Okay. So see here, of cricket Indian as the known master blaster is full stop Sachin Tendulkar. So what will be the correct one? Do you have any idea? This is wrong, right? I said you earlier this is wrong. So what will be the correct one? See here in the screen, the correct one will be Sachin Tendulkar is known as the master blaster of Indian cricket. Full stop. Okay. So this is how you are to arrange the sentences in a correct form, using the words in a correct order. Okay. I hope till here the concept of using the words in a chronological order is clear to all of you, right? Yes. Now you see, I'll read out the wrong and the correct sentence so that you can get a grasp of the entire thing. Okay. So see here, of cricket Indian as the known master blaster full stop Sachin Tendulkar. So this was a wrong one. Now I'm going to read out the correct one. The correct one is Sachin Tendulkar is
known as the Master Blaster of Indian cricket team. Full stop. This is the correct one. See, it's the correct one. Now another one is given. It's the wrong one. You have to put it in a correct one. So I'll read out the wrong one first. In Sachin Tendulkar, born was full stop on Mumbai 24 April 1973. So now this is a wrong sentence, right? The words are not arranged here in a correct order. So what we are supposed to do, we are supposed to put the words in a correct order. So let's see how will we put it. See this, the correct one coming up on your screen. The correct one is Sachin Tendulkar was born on 24th April 1973, comma, in Mumbai, full stop. Okay. See the punctuation here. Also carefully where to use the punctuation marks like comma, full stop, where to use it. Have a look at it properly. I'll read out the wrong one. Again, I'll read out the correct one so that you can get the concept. Okay. Now you see first point, in Sachin Tendulkar born was full stop on Mumbai 24 April, comma 1973. Now you are to not only arrange the words in order, but you have to also arrange the punctuation marks in order. Okay. So see here the correct sentence. The correct sentence here is Sachin Tendulkar was born on 24th April 1973, comma, in Mumbai, full stop. So this is the correct one. So another sentence coming up on your screen, have a look. So this is the wrong sentence which is not arranged in a correct order. The words are not put in a correct order. So what you are supposed to do, you have to read this incorrect one and you have to put the words in a correct order and make a complete meaningful sentence. Okay. So I'll read out the wrong one. See this, have a look. His began Sachin career at cricketing school, full stop, Shardashram Vidya Mandir. Okay. Now we'll have a look at the correct one. So this is here you have only thing you have to remember here is you not only have to put the words in a correct order, but apart from that you have to arrange the words as well as the punctuation marks. Do not forget about the punctuation marks because punctuation marks are equally important as we are using the words in a sentence, because they missing of the punctuation marks in a sentence will not give a proper meaning to a sentence. In fact, it might give a wrong meaning to a sentence. So we will not miss out the punctuation marks. Okay. So see here, the correct sentence here is Sachin began his cricketing career at Shradashram Vidya Mandir School. Okay. I am reading the correct one again. Sachin began his cricketing career at Shradashram Vidya Mandir School. I hope this is clear to you. Okay, great. So see, this is the correct one. So put the words in the right order. Another sentence is coming up which is jumbled up and which is not in a correct order. Your work will be to put in a correct order. The words should be arranged in a correct order. Also, the punctuation marks. Okay. So see here, I'll read out the wrong one. Inducted was into Sachin West Zone Ranji Trophy League at the of full stop 14H Mumbai for the. So now this is a jumble sentence, right? The words are not arranged here in a correct order. So here you have to arrange the word in a correct order, right? So you have to arrange it in a correct order. So see here, Sachin was inducted into the West Zone Trophy, Ranji Trophy League for Mumbai at the age of 14. I'm repeating it once again. Sachin was inducted into the West Zone Ranji Trophy League
for Mumbai at the age of 14, full stop. So did you understand how the words are arranged one after the other? Okay. So this will come to you by and by, practicing by and by. So if you note down these examples, this will be further helpful for all of you. Okay, dear students. So see, this is the correct one. So another example popping up on your screen. See here. I'll read out the wrong one, and what will be your work? Your work will be to, create a correct sentence, putting the words in a correct order, also the punctuation marks. So see the sentence here. The received he Rajiv Gandhi Khel Ratna 1997 to 1998 for the end full stop 1999 Civilian Award Padma Shri. Okay, now this is a very big sentence, so you have to understand each and every word. First you have to arrange the subject, the verb, which is in which it is, so you have to arrange it accordingly. So this is the wrong sentence. See, have a look at the correct sentence. He received the Rajiv Gandhi Khel Ratna for 1997, 1998 and the Civilian Award Padma Shri in 1999. So I'm repeating it again once again so that you get a hold of the sentence. He received the Rajiv Gandhi Khel Ratna for 1997 to 1998 and the Civilian Award Padma Shri in 1999. This is the correct sentence. So now here you see what is given on the screen. Rearrange the words to make meaningful sentence. So if the words are not rearranged or not put in a correct order, what you're supposed to do, you have to rearrange them, put it in order and give a meaningful sentence. Okay. So have a look. I to school go. Is it correct? These are simple sentences, not very complicated as we have seen the earlier ones. But these are the simple sentences which you can use, which we use in fact in our day-to-day life. So you can see, have a look at the sentence. I to school go. Is it correct? No, right? It's wrong. So we will see what is the correct one. The correct one is I go to school. What is the correct one? The correct one is I go to school. Okay. He his country loves. So another example on your screen. He his country loves. So could you see the mismatch of the words in the sentences? Right, isn't it? So what we have to do, we have to put the words into a correct order. Let's see what is the correct sentence. The correct sentence is he loves his country, full stop. So there is a punctuation mark. There is proper arrangement of the subject, verb, object, right? And also the punctuation marks, isn't it? So these all are the things you have to keep in mind. Okay. So I'm repeating once again both the examples. See here, the first one, I to school go, which is a wrong sentence, and I go to school. This is the correct one. And the second one, if you see, he his country loves, which is totally a wrong sentence as the words are not put in a correct order. But yes, in the second one, he loves his country, full stop. He loves his country, full stop. She a book is reading. She a book is reading. So is the sentence correct? No, right? The sentence isn't correct. So you have to put a correct sentence by rearranging the words and giving it a meaningful sentence, right? So how would you rearrange the words? She will be she. Then we will bring the is reading. Is reading will be the be verb plus read, main verb plus ing. A book. Okay. So words are arranged in this way, right? So she is reading a book. So these are the sentences or the examples which we use in our day-to-day life. Okay. So have a look why I'm trying to repeat this.
so that you can understand these sentences, these regular sentences which we often use in our day-to-day life, so that you can understand how to rearrange the word in a sentence. Okay, so have a look. I to school go. I go to school, full stop. He loves his country loves. It's the wrong sentence. The correct one is he loves his country, full stop. The third one is she a book is reading, and the correct answer is she is reading a book, full stop. May I the bathroom use? So this is another wrong sentence which is popping up on the screen. Let's see what is the correct one. The correct one is may I use the bathroom? This is a questioning sentence, and here may is used to ask permission or to seek permission, right? So may I use the bathroom? If the words, so have you noticed, if the words are not put in a order, the sentences does not give a correct meaning. So as the punctuation also, if the words are not used in a perfect order, including the punctuations, then the sentence is completely wrong, right? Okay, now you see the, the third example I would love to repeat. May I the bathroom use? The correct one is may I use the bathroom? Okay. Another example coming up on the screen. See here. Did she her dinner have? This is a wrong one. Did she have her dinner? Did she have her dinner? Okay. So these are the examples. Okay. So now you will have a question on the screen. So you'll have 4 options. I'll read out the question, and you have to answer the question correctly. Okay. There'll be 4 options. There'll be 1 question, 4 options, and you have to answer. You have to take out 1 option, correct option, and answer them. Okay. So I'll read out the question. Have a look. Choose the sentence which is in correct order. Option A, Ramu locked daughter is inside the room. Ramu locked his daughter inside the room, full stop. Option C, Ramu his daughter locked inside the room, full stop. Option D, Ramu inside the room locked his daughter, full stop. So your time starts, I'll give you 30 seconds time, and your time starts now. So I hope you'll be very fast in answering the questions. Have a look. This options are in a jumbled one. You will have to find out where these options are correct. Okay. So you have to find out which one is correct and answer me within like 5 seconds more. 4 seconds. Okay, here we come to an end of the question. Your time is up, dear students. And the correct answer here is option B. That is, Ramu locked his daughter in the room. Okay, full stop. So now we'll move on to the next screen. See what's there on the screen. Someone is reading a newspaper, isn't it? Somebody is reading a newspaper. What else can you see? Now we see somebody else coming. Let's see what they will hear as a conversation. They might have a conversation. See here, this boy, he's asking this man, "Hi Suraj, what are you doing?" That's the question. Now, I am waiting for Rohit. Once he comes, we both will go out. So this is a conversation between Suraj and Rohit. Okay. Another question. How did you spend your Christmas vacation? I went to Bangalore to watch a cricket match. So another question popping up on your screen is, did you go to any movie? Another question. Let's see how he answers this. Yes, I went to watch the movie RRR. Okay. Another one. Somebody is knocking on the door. Full stop. Is it Rohit? Question mark. Another questions.
Another conversation, see here. Let me see. Yes, Rohit is here. We are going out. Would you like to join us? Another, I would repeat the sentence once again so that you could have a grasp how the words are arranged here. Let me see. Full stop. Yes, Rohit is here. We are going out. Full stop. Would you like to join us? Question mark. Answer is yes, sure. Now, questions and statements in the conversation. So let us discuss this. Now we will discuss. Previously, what did we discuss? Previously, we discussed just the day-to-day sentences as an examples, like how simple sentences, day-to-day sentences like I go to school, this kind of sentences. Now we will be discussing questioning sentences, okay? Interrogative sentences. Just like as you can see in the examples, what are you doing? That's a question mark, right? The answer here will be I am waiting for Rohit. Okay. So these are the conversation. Okay. The previous whatever you have seen a conversation between Rohit and Suraj, right? So their big sentences was used. So these are the small sentences and how you need if somebody questions you regarding what are you doing and what you're not doing. So these are supposedly you have to arrange the words in such way. If you look at the example, you will understand what it is said. Okay. So have a look at the example. Careful observation of the examples are very important here, dear students. So have a look. What are you doing? Question mark. I am waiting for you, Rohit. Next one you see. How did you spend your Christmas holidays? I went to Bangalore to watch a cricket match. Okay. Next, you see another question popping up on your screen. Did you watch any movie? And the answer is yes, I went to watch the movie RRR. Another question on your screen. Is it Rohit? And what's the answer? The answer is yes, Rohit is here. So would you like to join us? Another example. Would you like to join us? Yes, sure. So these are the simple sentences, interrogative sentences. Okay, how to answer the question if somebody asks you questions, how to answer them, how the particular words are arranged here. That is the important things to see. Okay, so I hope you are comfortable now. Now we have one question for you on the screen. So before I give you a particular time, so I'll read out the question to you. Have a look at the question. You'll have a question and 4 options. So you will have to choose one correct answer among the 4 options. Okay. I'll read out the question. Select the correct question sentence. Now which sentence is in a correct form? You have to choose. Option A, where were you yesterday? Question mark. Option B, where you were yesterday. Option C, where was you yesterday? Option D, where was you yesterday? So your time, I'll give 30 seconds of time to answer this question. So your time starts now. So you have only, let's say 27 seconds of time. So please hurry up and give the correct answer. So give the correct answer. You have only 18 seconds. Hurry up. I hope all of you will give the correct answer, right? Okay. Let's see. Hurry up. Only 8 seconds. Okay. So, yeah. Students, your time is up. And the correct answer for this question is option A. Where were you yesterday? So I hope all of you have answered these questions correctly, right? So now we will go to the next. So now you see here another what is coming up on the screen. Rewrite the sentences with punctuation. Now, as I've already told you, only arranging the words will not do. In case if you miss out any punctuation mark,
that will be a wrong sentence. So you have to always remember, keep it in mind that when you are arranging a jumbled word sentence, then putting the words in order is not only the first thing you need to do, also at the same point of time, you have to keep in mind the punctuation marks. Okay. So Shruti, hi Sudha, how are you? So is it correct? No, right? So why it's wrong? See here, hi Sudha, how are you? Why it is wrong? Can you say why it is wrong? Yes, let's find out why it's wrong. Because it's missing out the punctuation mark. And what is that punctuation mark it is missing out? Yes, it's missing out the question mark. So see here, in the first sentence you could see, hi Sudha, how are you? There is no question mark, though it is a questioning sentence, but there is no question mark. But in the second sentence, as you can see, hi Sudha, comma, how are you? So comma is also used at the same time. Question mark is also used. So that is how we make the correct sentence. Okay. So you have to keep in mind, arranging the words or putting the words in order will not do along. Keeping in mind the punctuation marks will be also used. Okay, correctly. So you have to keep in mind that you use the punctuation marks correctly. Okay. Next example that is coming up on your screen is Sudha. Hi Shruti, full stop. I'm trying to finish all my work and go home early. So can you point out what is wrong in this sentence? Okay. So first point, after hi Shruti, there is a full stop, and at the end of the sentence, there is no full stop. So there is some kind of punctuation mistake, right? So we'll find out what is there, what is the correct answer, correct statement. See here, Sudha. Hi Shruti, I am trying to finish all my work and go home early. Okay. Another sentence I'm using. Hi Shruti, comma. Look at the punctuation marks here. Hi Shruti, comma. I am trying to finish all my work and go home early. So this is the ultimate correct answer, because here the punctuation mark, comma and full stop is used in the proper place. Okay. So I hope you have understood the importance of using correct punctuation mark at the correct place. If you are not using the correct punctuation mark at the same time, you are not using the correct punctuation mark at the correct place, then the sentence might give a wrong meaning, or your sentence might be totally wrong. Okay. So you have another example coming up on the screen. Have a look. Shruti, do you have any work at home? It's a wrong sentence. Okay. So what is the correct sentence? The correct sentence is, do you have any work at home? Now you see here, what is wrong here in the first sentence? Can you identify the mistake? Anyone, can you identify what is wrong in the first sentence? I'll read out again. Shruti, do you have any work at home? So you can observe the first alphabet, we begin the sentence with a capital letter, right? So here when you are beginning the sentence with a capital letter, in the first sentence there is no capital letter used in D, so that is one of the mistake. And the second mistake is, at the end of the sentence there is no question mark or no punctuation mark. So I'll read out the correct one. You can see the correct one. Shruti, do you have any work at home? So here in do, capital word is used, capital alphabet is used, and the punctuation mark, question mark is used. Okay. Sudha, another example on your screen. Sudha, yes, I will have to go shopping with my mother. Okay, now another mistake on the screen. So this sentence isn't correct, right? So what is the mistake here? We'll find out the mistake so that we can rewrite the sentence using the correct punctuation, isn't it? So words are first point, words are in a order here, but there is a mistake in punctuation, isn't it? Could you find out?
Yes, very good. Now we'll see what is the mistake in the punctuation. See here, yes, comma, I will have to go shopping with my mother. So in the first sentence, when you are saying yes, yes is in small letter. But when we begin a sentence, we begin it with a capital letter, right? So yes, after yes, there will be comma. I is in a small letter. I will be always in a capital letter whenever you write. So yes, I will have to go shopping with my mother. So with my mother, it's a full stop. So could you identify the mistakes in the sentence, in both the sentences? The first sentence where the mistakes is identified and the second one where it's correct. Okay. So you have another examples on your screen. Shruti, what are you buying? So another example, you can see, what do you want to buy? So in the first sentence, what mistake do you observe? As usual, the sentence is begin with a small letter, right? So every time you begin a sentence, always begin it with a capital letter. Okay? Your W should be in a capital, which was totally not there in the first sentence. What are you buying? That's wrong, isn't it? So W should, when we begin a sentence, we begin it with a capital letter. So see here, what W is in a capital letter. What do you want to buy? So at the end of the sentence, though it is an interrogative sentence, it is a questioning sentence. What do? We have to put a question mark. So in the first sentence, we see that there was no question mark. That's why it's given a wrong here. And in the second sentence, what do we see? We see that there is a correct punctuation mark. Okay. I hope you have understood the concepts of using the punctuation mark. Okay, now we'll see another example on the screen. Okay, so see here, Sudha, I will buy a dress for my birthday. So now what's wrong in this sentence? I is in the capital letter. Will buy a dress for my birthday. Now it is said wrong. So we have to identify the mistake here. So here, a wrong grammar is used, you can see. I want to buy a dress for my birthday. Here, I will buy a dress for my birthday. Here, the sentence is a bit modified. I want to buy a dress for my birthday. So, at the end of the sentence, you see there was no punctuation marks. Full stop was not given in the wrong sentence, right? But whenever you end the sentence, a proper punctuation mark should be there. If it is a questioning sentences, then we use it as what? We use it as a question mark, isn't it? But if it is an imperative sentence, assertive sentence, what do we use? We use it as a full stop. If it is a statement, we use it full stop. Okay. So now you have short. You have a short. Now you see there is a reinforcement in the coming up on your screen. Now what is reinforcement? You will be given certain jumbled words. Okay. So see here, one jumbled word full of sentences, wrong sentences coming up. So that is of cricket, Indian, as the known master blaster is full stop Sachin Tendulkar. So you see here the where you are supposed to begin, where there is capital letter used. So here where capital letter is used with Sachin Tendulkar, right? So Sachin Tendulkar will be on the first. See here. So here we are arranging the words. See, I told you Sachin Tendulkar is known as the master blaster of Indian cricket, full stop. So once again, I am repeating the wrong and the correct one so that you can understand the differences between how to form a correct sentence out of a jumbled words. How you will arrange it. That is how we are going to teach you, isn't it? So have a look. Of cricket, Indian, as the known master blaster is full stop Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar is known as the master blaster of Indian cricket. Okay, full stop. So I hope, dear students, you have understood
the concept of this jumble words, how to put the words in order. So I hope today's class was fruitful to all of you. Thank you.
Hello, students. Good afternoon to you all. Welcome to your special teleeducation classes. So, how are you all? আশা কৰিছো আটাই ভালদৰে আছা, right? So, we are going to discuss something very interesting today. So, what do you have in store? Let's find out. So this is going to be a session on, a grammar topic called antonyms. So what is antonyms? Let's find out. So what can we see here? কি দেখিছো আমি ইয়াত? We could see a zoo, isn't it? We look at this now. There's a family visiting a zoo. So first thing they looked at was what? Ah, tigers, right? They saw tigers. Then they saw some birds. Afterwards, they moved towards the fish tank, right? So there were a lot of colorful fishes. So what happened now? We went on a trip to the zoo and came home the next morning. We went on a trip to the zoo and came home next morning. Our school is planning a tour to Shillong. So what is happening? They went on a trip, went on a zoo, came home next morning. Our school is planning a tour to Shillong. So what is happening? Yeah, people are visiting the places. They could see an ancient palace. They could see a hilltop, right? So they are climbing towards it. So we can see a lot of things. It was far, then they went very near. So what is that? Near. If near is a word, opposite of that would be what? Far. So what is antonym? Antonyms are nothing but opposite word. Antonym বিলাক হ'ল বিপৰীতাৰ্থক শব্দ. Some words which will have opposite meaning will be called as what? Antonyms. So if near is one word, opposite of that would be what? Far. Now look at this. We can see what? There is a place called Mahatma Gandhi Park near a school. এখন স্কুলৰ ওচৰত মহাত্মা গান্ধী পাৰ্ক বুলি এখন পাৰ্ক আছে, হয় নে নহয়? So there is a park near my school. মোৰ স্কুলৰ ওচৰত এখন পাৰ্ক আছে. There is a park near my school. There is a park near my school. So what's the word here? Near. So what would be the antonym of near? Let's find out. বহুত দূৰ আহি গলো আমি. As we are traveling, we came a long way, right? But it is far from my house. Well, so near was the word which meant what? Usora thoka. And the next word we got is what? Far. So the antonym of near is what? Very good. That is far. There is a park near my school, but it is far from my house. There is a park near my school, but it is far from my house. So again, there is another word for which we have to find out the antonym, and the word is what? Tall. So opposite of tall would be what? Very good. So opposite of tall, antonym of tall is short, right? So let's see. Mahesh is tall. We can see two boys here. Mahesh is tall, right? So what's the word here? Tall. Mahesh is tall, right? So the other one is what? But his brother Manish is short. So what is the word? Short. One is tall, whereas the other is short. Fine. Mahesh is tall, but his brother Manish is short.
tall and short. So when it comes to tall and short, they are what? Very good. So tall is, if tall is the main word, short is the antonym of it. They are opposites. They are opposite words. So tall is the root word and the antonym of tall would be what? Short. So antonym মানে হল বিপরীত অর্থ. Alright. So new. What could be the antonym for the word new? Obvious নতুনের antonym কি হবো? পুরনি, isn't that? So if new is the root word, antonym of that would be what? Old. New and old. Right then, look at the next one now. There's a lady who's writing something. Okay. So Pretty has a new pen. Pretty has a new pen. So the girl's name is Pretty and she has a new pen. New pen. Now what is she doing? She picked up another pen, but she threw away her old one. So she has a new pen, so she threw away her old one. What did she threw? Very good. Old one. So Pretty has a new pen, so she threw away her old one. One is new and the other one is very good. So if one is new, the other one is old. Pretty has a new pen, she threw away her old one. New and old. Right. So then we have one more word. What's that? The word is long. It's long. L-O-N-G, long. So long is what? Long মানে দীঘল হয়, হয় না? বহুত দীঘল. Long is long only, right? Long is মানে কি? বহুত দীঘল, right? So opposite of that would be what? Very good. This is short. So opposite of long is short. Long and short. So they are the opposites. Now let's see some examples with that. What can we see here? We could see the hairs of two ladies, isn't that? Isn't that? So one's hair is long and the other one is short. So Kavita has long hair, whereas Kavita has what? Long hair. But her sister Namita has short hair. But her sister Namita has what? Short hair. One has long hair and the other one has short hair. Kavita has long hair, but her sister Namita has short hair. Difficult. So the next word is very good. So the next word we are looking at is difficult. So what would be the antonym for this word difficult? A difficult শব্দটোৰ antonym কি হ'ব পাৰে? We need the antonym for this word difficult, right? So it's pretty simple. Antonym of difficult is what? Very good. It's easy. So difficult is easy, right? If I look at few what examples, first word is what? We can see a boy sitting in his study table, trying to read something or solve something on mathematics. So mathematics is difficult for Raju. So the boy's name is Raju and he finds the subject mathematics difficult. Mathematics is difficult for Raju. Mathematics is difficult for Raju. Now he's reading English. Look at their facial expression. When he's looking mathematics, he's like shocked. Whereas when he's looking at the green book that is on English, he has a sort of a smile. So but English is easy for him. But English is easy for him. Mathematics is difficult for Raju, but English is easy for him. Waste. So what is waste? Waste is what? Wasting only. Nosto kori dua, borbad kora. So that is waste. And the opposite of that would be what? Very good. It's save. এটাই যদি বস্তুটো বেয়া কৰি পেলাব বুজায়, আনটোৱে কি বুজাব?
বস্তুটো যতনাই ৰখা, ভালদৰে ৰখা, right? So one word is waste and the other word is save. Waste and save. Now how to use the antonyms, in a sentence? Let's find out. চাওঁ আহাচোন আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো এই এন্টোনিম কেইটা। চোৱাচোন, from the tap is open, water is flowing, so we can say we should not waste water. We should not waste water. Waste করা মানে কি? অপচয় করা, right? So we should not waste water. আমি পানী অপচয় কৰিব নালাগে। Okay, for people in Assam, it's an available commodity. Not for all. In certain places, even water is still difficult to get, right? But in most places, it's an available commodity. So we people don't understand the real value or true value of water. But that is not the thing. Water is very precious and we should not waste it. We should save it. So can we see the difference? First one was what? Water was open, tap was open, water is flowing all over. Second one is what? We should save it. We should not waste water. We should save it. We should not waste water. We should save it. So now what are the words we have learned? For near, antonym is far. Then for new, the antonym is very good. That is old. Similarly, for long, antonym would be what? Short. Then what? For difficult, its antonym is very good. It's easy. And lastly, save, antonym is what? Waste, right? Or we have used the word waste. So for us, waste antonym would be what? Save. Whether you say what is the antonym of far, it would be near. What is the antonym of old, it would be new. What is the antonym of short, it would be long. What is the antonym of easy, that is difficult. And antonym of waste would be save. Similarly, we can say the thing other way around. Anto side of ক'ব পাৰো যে near opposite by antonym হ'ব far, new antonym is old, long difficult antonym is short, difficult antonym is easy, and save antonym is waste. Right? So these are opposite words, or we can call them antonyms as well. They are opposite words, and every opposite word is an antonym. So every opposite words are antonyms. Fine. So this brings us to our question. Let's see, what do we have here? Here's a question coming your way. Please read the questions carefully and then answer it. To answer this, I'm going to give you 60 seconds and your time starts now. Please try and answer it quickly. All right, so we are done with the timings. It's time we find out the right answer, isn't that? So choose the right antonym for the underlined word. Okay, so what would be the underlined word here? Happy. Carlos was happy when he got his new bike. Okay, so there's a boy whose name is Carlos and he was very happy when he got his new bike. Now our word is what? Happy. And what could be the antonym of happy? Opposite of, can it be joyful, excited, or glad? No. All these words mean the same thing. এই গোটেইকেইটা শব্দই কি হয়? উৎসাহ, উদ্দীপনা,
সুখী হোৱা এইটোকে বুজায়. So our word is very good. Most of you I suppose have got it right. The right answer is option A, that is sad. Right? Fine then. So here is an activity for you all. You have to read and write. So Rajiv and Madhav visited a lighthouse. Just read and write with it. All of you, please. Rajiv and Madhav visited the lighthouse. It was tall and strong building with bright lights. So, you need to note down the highlighted words. Rajiv and Madhav visited a lighthouse. That is the first sentence. Then the next line says it was a tall and strong building with bright lights. It was a tall and strong building with bright lights. So what you need to do, you need to note down the word tall, strong, and bright. In olden days, sometimes the sailors were lost in the sea. In the olden days, sometimes the sailors were lost in the sea. Then a group of clever young men had an idea. Another word is what? Clever. Note it down. Then a group of clever young men had an idea. They collected huge logs. They collected huge logs. Note down the word huge. Logs and dry branches. Dry is the other word. Dry branches and set them on fire. And set them on fire. So, what we need to do? You need to read. Let's read it again. Rajiv and Madhav visited the lighthouse. It was a tall and strong building with bright lights. In olden days, sometimes the sailors were lost in the sea. Then a group of clever young men had an idea. They collected huge logs and dry branches and set them on fire. So the words we are trying to learn are what? Tall, strong, bright, clever, huge, and dry. Later sailors explained the use of the lighthouse. Later, Rajiv and Madhav were happy to talk about the lighthouse. So Rajiv and Madhav were happy to talk about what? The lighthouse. Rajiv and Madhav were happy to talk about the lighthouse. Okay, choose the words from the box that means opposite to the words you have written in your book. Now you have written some words, right? So you have to find out the opposites. Tiny, weak, short, sad, dim, wit, and foolish. So, you have noted down the word, right? So you have to match the word with the opposites. So first is what? Tall. So what would be the opposite of tall? It's short, right? Then strong is what? Very good. Strong is weak. Strong, opposite of strong is definitely weak. Then the next word is what? Bright. So what would be the opposite of bright? Very good. It's dim. So bright swa and to dim. Bright is what? Ujjwal, dim to বেছি হেই না থাকে. All right. Clever. Someone is very clever. Clever. খুবই বুদ্ধিয়ক, চতুৰ. So what would be the opposite of clever? Obviously someone who's not clever. So it would be what? Very good. That is foolish. Then we have huge. Huge is what? Massive. বহুত ডাঙৰ, প্ৰকাণ্ড, বিশাল. So huge, opposite would be what? Something that is very small. Very small. So that is what? Very good. It's tiny. So see, elephant is a huge creature, whereas an ant is a tiny one. So that is huge. Then the next one is what? Dry. So dry মানে কি? শুকান, হয় নে নহয়? So dry opposite would be what? Very good. That is wet. So one is a dry cloth on the left, and on your right it's water dropping from it, so that's a wet one. So that is the word dry and wet. So happy is our last word. Happy, we all know what does happy means. Happy is what? Feeling ecstatic. We have just answered a question. So happy is very good, my dear friends. Happy is sad.
right? So happy is sad. Fine then. So tall, opposite is what? Short. Opposite or antonym is short. Then strong, it would be what? Weak. Bright would be what? Dim. Clever would be what? Foolish. Then huge is what? Tiny. Dry is wet. And then happy is sad. Right? So this brings us to one more question. So let's see what do you have in store. Again, here is a question coming your way. It says what? Choose the antonym of the underlined word. My father is a brave man. My father is a brave man. You have to find out the antonym for the word brave. Your options are heroic, timid, strong, and bold. Heroic, timid, strong, and bold are your options. You have to pick the right answer. To pick the right answer, I will give you 60 seconds. শুদ্ধটো বাছি উলিওৱাৰ কাৰণে মই তোমালোকক সময় দিম 60 ছেকেণ্ডৰ আৰু তোমালোকৰ সময় আৰম্ভ হৈছে from your time starts from now. All right, it's time up. It's time up. তোমালোকৰ নিৰ্ধাৰিত সময় উকলি গ'ল. Now you have to tell me the right answer for this word. The word is what? You have to find out the right answer for this one, right? So my father is a brave man. So what could be the right answer? Brave means what? Brave is very brave, right? So someone who has that positive energy about him, someone who is courageous, someone who has that, you know, bravery. So brave অসমীয়াত ক'ব গ'লে সাহসী হয় নে নহয়? So my father is a brave man মানে সাহসী যাৰ সাহস আছে, right? So heroic is related to heroes and heroes are brave only. Bold, option D, again is somewhat similar. Bold is what? It's an outrageous, courageous decision. So bold again is not the word, right? Strong, well, brave men are mostly strong. So strong and brave, or strong people are basically brave only. There may be one or two exceptions, but they are brave only. So the right word here, very good, very good. That is timid. Timid is someone who's sort of a bhayatur. Okay, someone who lacks courage, someone who doesn't have, the bravery, someone who's subdued. So timid is a bhayatur sort of a person. So the answer is option B, timid. Right? So here is an assignment before we move on. So what you're supposed to do, frame sentences with the words. There are a few words here for you all. You have to frame sentences with them. So what would be the words? You frame sentences with these words: weight, tall, huge, and small. Your words are what? Wet, tall, huge, and small, right? So what are you supposed to do now? You're supposed to frame sentences. Now let's do a quick revision of this activity before we wind up for the day. So you have to do what? You have to read it again and find out the answers. So what do we have here? Rajiv and Madhav visited the lighthouse.
It was a tall, strong, and with bright lights. In olden days, sometimes the sailors were lost in the sea. So then a group of clever young men had an idea. They collected huge logs, dry branches, and set them on fire. Later, sailors explained the use of lighthouse. Rajiv and Madhav were happy to talk about lighthouse. So we have seen some words here. I'm doing a quick revision of this one. The words were what? Tall, strong, bright, clever, huge, dry, and happy. All right. So if you have to choose the opposites, tiny, weak, short, sad, dim, wet, and foolish were the words. So এইকেইটাৰ পৰা আমি কি opposites choose কৰিব পাৰো? What are the opposites we all can choose from this one? First one was what? Tall. So as we have already seen, tall মানে কি হয়? ওখ হয়, right? So opposite of that tall would be what? Opposite of tall is definitely short. যদি কোনোবা ওখ হয় তাৰ opposite কি হ'ব? নিশ্চয় চাপৰে হ'ব. So if you remember the example of the boys, two brothers in the very first frame, tall and short. Then the next one is strong and the other one is weak. So strong যদি হয় শক্তিশালী হয় and তার opposite কি হ'ব? Definitely দুর্বল. So one we can see a bodybuilder on the left, you know, on the left of your screen you can see a bodybuilder who is definitely strong, whereas on the right side we can see an old man with a stick, walking stick, who definitely looks much weak. So strong and weak. Then bright is ujjwal aru dim to ki hobo? Kom pohor thoka. So opposite of bright we can see the bulb is glowing. This one has very little light. So bright is what? Dim. And then we have the word next word which is clever. Clever মানে কি হয়? বুদ্ধিয়ক, চতুৰ, হয় নে নহয়? So obviously তাৰ opposite কি হ'ব? মূৰ্খই হ'ব, isn't that? So if one person is clever, you know the opposite of that would be what? Foolish. If clever is the word, opposite of that would be what? Foolish. Then huge would be the word. Opposite of that would be what? Huge মানে কি? প্ৰকাণ্ড, বিশাল, বহুত ডাঙৰ, হয় নে নহয়? So opposite of that would be what? Very good. Huge is tiny. For example, we can have a look at the elephant. You know, elephant is a massive, huge animal. And opposite of that, we have that ant. You know, as they say in Hindi, na, the hati and cheetah ki kahani. So that's like the same way. Elephant is huge, ant is a tiny one. So it would be what? Opposites or antonyms we can say. Then dry is one word. Dry মানে কি শুকান আৰু wet হলে কি হ'ব? তিতা হ'ব, হয় নে নহয়? So if dry is the main word, opposite of that has to be what? Very good. Opposite of that is wet. Dry is one word and the opposite of that is very good. That is wet. Then we have another word coming for us, that is happy. You know, this is one word we use a lot in our life. Happy is what? Suki hoi thoka. So obviously tar opposite to ki hobo? Dukhi hobo. Happy is happiness, joy, excitement, and sad is what? Sadness, sorrow, and all other words. So opposite of happy is what? We can see the emojis. One, you know, quite happy, and the other one is pretty sad. So these were our antonyms, right? Happy, sad, and all those things. Then we saw what? Tall and short, right? Strong and weak, bright and dim, then clever and foolish, right? Huge and tiny, and then dry and wet, and finally happy and sad. Those were the things we had, right? So here is, I'm repeating the assignment once again for you all. Frame sentences with the words. You have to frame these sentences. We saw that they were antonyms or opposites to some words. Now what you need to do is you have to frame sentences with the words. Words were what? Wet, you know, tall, huge, small. These were the words. One is a wet, other one is tall, the next one is huge, and the last one is small, right? So these are the words with which you have to frame sentences. So with that, what will we do? We will wind up for today
We will see you next time with a different topic. Till then, stay safe and keep working hard. We'll wind up here for today. See you next time. Thank you.
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন
তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো
আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা
তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব YouTube আৰু Facebookত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব YouTube আৰু Facebookত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব YouTube আৰু Facebookত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব YouTube আৰু Facebookত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব YouTube আৰু Facebookত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব YouTube আৰু Facebookত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব YouTube আৰু Facebookত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব YouTube আৰু Facebookত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ
এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে
এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব
ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত,
লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে
এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ
অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম।
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন
তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো
আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলোঁ। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলোঁ। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলোঁ। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলোঁ। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলোঁ। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলোঁ। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলোঁ। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলোঁ। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা
তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ
এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে
এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব
ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত,
লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে
এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ
অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম।
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন
তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো
আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা
তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো কেনেকৈ
এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে
এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব
ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত, লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত,
লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তুলো কেনেকৈ এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে
এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহেই আমি পুনৰ
অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আহাচোন তোমালোকৰ এইবাৰৰ গ্ৰীষ্ম বন্ধটো আৰু অধিক আমোদজনক তথা তথ্যপূৰ্ণ কৰি তোলো। কেনেকৈ? এই বিশেষ পাঠসমূহৰ সহায়তে। এই পাঠসমূহ উপলব্ধ হ'ব ইউটিউব আৰু ফেচবুকত। লিংক দুটা তোমালোকৰ সন্মুখতে দিয়া হৈছে। এই পাঠসমূহে আমি পুনৰ অধ্যয়ন কৰিম।